हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन के अंदर काम करता है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल च लिखा यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। कौन व्यक्ति विश्राम के दिन को अशुद्ध करता है? जो परमेश्वर की पनाह विच नहीं आता। वो परमेश्वर के पवित्र विश्राम दिन को अशुद्ध करता है और वो परमेश्वर के फजल तो दूर हो जाता है। वो परमेश्वर की कृपा तो अलग हो जाता है। वो परमेश्वर के वचनों तो अलग हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में आशीष नहीं आ सकती। अगर तुसी संडे परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं रखते, अगर तुसी संडे वाला दिन परमेश्वर के लिए पवित्र हो गए नहीं करते तो आशीष नहीं ले सकते। जेडे लोग मेरे आवाज नूं ध्यान देना सुन लो, जेडे लोग ऐतवार के दिन नूं पवित्र मानते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में आउंदे हैं, मैं तुहाडी लाइफ के उत्ते भविष्यवाणी करता हाँ, आने वाले महीनों के अंदर तुसी अद्भुत गवाहियां दे नाल आओगे यीशु मसीह के नाम विच। अद्भुत गवाहियां तुहाडी लाइफ के अंदर होणगियां यीशु मसीह के नाम विच। अद्भुत चमत्कार तुहाडी फैमिली के अंदर होणगे यीशु मसीह के नाम विच। हालेलुया। सिर्फ अपने मन में परमेश्वर के नाल वादा करना है, परमेश्वर मैं ऐतवार का दिन तेरे लिए पवित्र रखांगा और मैं तेरे नाल पवित्रता नाल चलांगा, क्योंकि तू ऐतवार के दिन नूं पवित्र ठहराया। हफ्ते के पहले दिन नूं तू सानू कहा, आज्ञा दी अस तेरे भवन के अंदर आइए और तेरी आराधना महिमा ते स्तुति करिए। परमेश्वर मैं इसे तरह करांगा। आमीन आमीन। मैं वचन पढ़ रहा सी, बाइबल च लिखिया यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय 13 च लिखिया, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे और मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। विश्राम दिन को आनंद का दिन, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा को पूरी ना करे, अपनी ही बातें ना बोले, तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमीन आमीन। अगर तुसी ध्यान दे नाल इस वचन नूं सुनो तो परमेश्वर डायरेक्टली यह गल कह रहा है। डायरेक्टली परमेश्वर वायदा करता है, अगर तुसी विश्राम दान नूं पवित्र दिन मन के चलो तो परमेश्वर कहंदा तुहाडे सुखी होने का अनुग्रह तुहाडे जीवन दे विच आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह तुहाडी लाइफ के उत्ते आएगा और परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विचों दुखां नूं दूर कर देवेगा। आमीन आमीन हालेलुया। आने वाले समय में तुसी इदां दीयां गवाहियां सुनोगे जिहड़ियां गवाहियां तुसी नहीं सुनियां कदी, जिहड़ियां गवाहियां तुसी कदी नहीं सुनियां, तुसी ओ गवाहियां नूं सुनोगे यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन। जिहड़ा काम तुसी अपनी ताकत नाल नहीं कर सकते, जिहड़ा काम तुसी अपने बल नाल नहीं कर सकते, वो परमेश्वर की सामर्थ ते परमेश्वर का बल कर सकता है। बाइबल च लिखिया ये वचन परमेश्वर यहोवा दे मुख चों निकलिया, ये वचन परमेश्वर यहोवा दे मुख चों निकलिया कि तू विश्राम दिन नूं अशुद्ध ना कर। और जिहड़ा वचन परमेश्वर दे मुख चों निकलदा है उहदे विच सामर्थ है, उहदे विच पावर है। बोलो आमीन बोलो आमीन। आज तो वचन है पावर ऑफ वर्ड ऑफ जीसस, पावर ऑफ वर्ड ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह दे मुख चों निकले हुए शब्दां दी सामर्थ। जदों भी प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया चमत्कार होया। बोलो आमीन। जदों भी प्रभु यीशु मसीह मुंह नूं खोलदे सन लंगड़े चलते सन, गूंगे बोलते सन, बहरे सुनते सन, मुर्दे जिंदा होंदे सन। यीशु मसीह के शब्दां दे अंदर सामर्थ है। बोलो आमीन। मैं पूछना चाहना तुहाडे बोलण नाल की हुंदा है? कई लोगों के बोलण नाल की हुंदा है? लड़ाइयां हुंदियां हन। कई लोगों के बोलण नाल कई लोगों के बोलण नाल लड़ाइयां हुंदियां हन। कई लोगों के बोलण नाल झगड़े शुरू हुंदे हन। कई लोगों के बोलण नाल परिवार टुट जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बोलण दे नाल चंगाई आउंदी सी, सामर्थ आउंदी सी, छुटकारा आउंदा सी, अनुग्रह आउंदा सी, फेवर आउंदा सी, आजादी आउंदी सी। बोलो आमीन
ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, whatever you will speak it has been done, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਾਨਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਾਨਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਖਰਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਰਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਮਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। This is the first miracle of Jesus Christ. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਮਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੱਖਿਆ ਉਹ ਦਾਖਰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜਿਆਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਜਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग बन गया। परमेश्वर ने कहा सूरज, चंद्रमा ते तारे बन जान, वो बन गए। परमेश्वर ने बोलिया, वास्तव में वैसा ही हो गया। God has a power, His Son has a power। जे परमेश्वर दे शब्दां विच सामर्थ है तां उहदे पुत्र दे शब्दां विच भी सामर्थ है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अगर तुसी यीशु मसीह दे फॉलोअर हो, अगर तुसी यीशु मसीह दे पिछे चलन वाले हो, तां तुहाडे शब्दां विच भी सामर्थ होनी चाहिदी है। आमीन। तुहाडे शब्दां दे अंदर सामर्थ होनी चाहिदी है। तुहाडे शब्दां दे अंदर सामर्थ होनी चाहिदी है। जो तुसी परमेश्वर दे नाल अगर चलदे हो, तुसी पवित्रताई दे नाल, तां जो बोलोगे वो होएगा। क्योंकि साडा परमेश्वर यीशु मसीह जो बोलदा सी वो कट जांदा सी। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पानी मटकियां अंदर पानी भर दियो, भरिया पानी गया, विचों दाखरस निकलिया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर तुहानू उसे तरह बदलण लई जा रहा है। बोलो आमीन। इसलिए वो परमेश्वर जिहड़ा सामर्थी है, उहदे अंदर सामर्थ है, और सामर्थी परमेश्वर दे नाल जदों तुसीं चलोगे वो अनुग्रह तुहाडी लाइफ दे अंदर आएगा। अगर तुसी वचन नूं ध्यान दे नाल पढ़ो, यूहन्ना दी अंजील 5 अध्याय दी 5 आयत तो पढ़ो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हाँ जी। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है।
यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। बाइबल च लिखिया बैतसरा दे अंदर एक 38 साल तो अधरंगी पिया सी। 38 ईयर्स, 38 साल तो एक अधरंगी सी ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੈਤਸਦਾ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਤਸਦਾ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਸ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੁੰਡ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਚੱਕੀ ਔਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਗ੍ਰਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਲ ਗਈ? ਫਸਟ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਦਲਾਵ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਾਵ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੂਲ ਟੂਲ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੱਲਾ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਵਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ, ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਉਸ ਜੋੜੇ ਉੱਤੇ ਫੇਵਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਪਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ, ਚੇਂਜ ਯੂਅਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਬਲਿਕਲੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਐਂਡ ਡੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਰੁਲ ਖੁਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਸਫ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਗ ਪੀਣ ਡਏ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹਨ? ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਜੋ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਡੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਡੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਮਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਾ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਸੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं, वो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ निर्भर है। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश बाइबल च लिखा, ये कौन है, आंधी और समुद्र भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चेलियां दे नाल सन, उन्हां दी किश्ती विच सो रहे सन। प्रभु यीशु मसीह चेलियां दे नाल सन, बोट दे अंदर सन, पर वो बोट दे विच सो गए। कि यीशु मसीह सौण दे लई उन्हां दे नाल बोट विच चढ़े सी? कदों याद किया चेलियां ने यीशु मसीह नूं? जदों तंगी आई, जदों समस्या आई, जदों प्रॉब्लम आई। कई लोग तुहाडे विचों इदां दे हन, जदों समस्या आउंदी, तंगी आउंदी, हाय यीशु मसीह बचा ला, उस तो पहला पुछना ही नहीं, उस तो पहला पता ही नहीं। जदों समस्या, तंगी, मुसीबत, परेशानी आई, जदों चेलियां उत्ते प्रॉब्लम आई और वो कहंदे प्रभु असीं नाश हो चले हां। प्रभु यीशु मसीह नाव विच सो रहे सी। प्रभु यीशु मसीह उठे, प्रभु ने उठ के आंधी ते समुंदर नूं डांटिया, स्टॉप, जस्ट से वन वर्ड, जस्ट से वन वर्ड, एक शब्द बोलिया और समुंदर और तूफान शांत हो गया। आमेन। उदी आज्ञा नूं, यीशु मसीह दी आज्ञा नूं तां तूफान भी मानदा है, समुंदर भी मानदा है, लोग ही नहीं मानते। उदी आज्ञा नूं सारी सृष्टि कायनात मानदी है। उदी आज्ञा नूं सूरज मानदा है, सूरज टाइम सिर निकलदा है, टाइम सिर छिपदा है। चंद्रमा उदी आज्ञा नूं मानदा है, तारे उदी आज्ञा नूं मानदे हन, पक्षी उदी आज्ञा नूं मानदे हन, जानवर उदी आज्ञा नूं मानदे हन, लेकिन मनुख है उदी आज्ञा नूं नहीं मानदा। चेले हैरान हो गए, ये कितना व्यक्ति है
ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਰੋਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਔਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵੋਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਮਰਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਬੋਲੋ, हे ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਂਟ ਸਕਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਵੇਰੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਲੈ, ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਲੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲ ਗਏ ਥੀਏਟਰ 'ਚ। ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੋਕ, ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਪੌਲੁਸ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸ ਨੇ? ਬੋਲੋ, ਕਲੀਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਣਾ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦੇ ਸਨ, ਚੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਮਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੂਸਾ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ। 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਵੀ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਗਾਨੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਾ ਪਤਰਸ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਸੀ ਡਾਲ, ਕਾਂਟਾ ਸੁੱਟ, ਪਹਿਲੀ ਮਛਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। Whatever Jesus speak, it has been done। ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਛਲੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਛਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਪਤਰਸ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ। He is the Savior God। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਆਓ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਰਾਤ ਚ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ, ਕੀ ਵਿਆਹ ਰੁਕੇਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੋਗੇ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲਾਪ ਨੂੰ ਨ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਦਾਂ ਵਧੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਸਾਰਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਰਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ। ਏਲੀਆ ਉਸ ਘਰ ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਉਸ ਘਰ ਚ ਗਿਆ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਏਲੀਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਖਾਧਾ, 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਕੁੱਪੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? He never mistakes. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਯੂਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਯੂਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਾਂਗੇ।
ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਕਲੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਆਮੈਨ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਖੁੱਟ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕੂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਨਰਕ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿਲਾ, ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਟੋ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਜੋੜ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇਖੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਵਾਟ ਆਈ ਸਪੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ whatever I speak it has been done। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਰੂਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਆਰਾਧਨਾਲय ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸਬਤ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਇਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਇਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ, ਯਹੂਨਾ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਤਲੀਤਾ ਕੁਮੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ। ਡਰਾਈ ਬੋਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਰਾਈਜ਼ ਅਗੇਨ। ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਲੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਉਹ ਯੋਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਏਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧਨ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਖੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਗ ਸੋਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਹਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, 1 ਲੱਖ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ 50 ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ 50,000 ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂ 10 ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 50 ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ? 1 ਲੱਖ ਚੋਂ 50 ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ 50,000 ਚੋਂ 10 ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ 50, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, 50 ਦੇ 50 ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਦੇ 50 ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਕ ਲੱਭਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੱਭਣਗੇ ਲੋਕ। ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਕ ਲੱਭਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਘਾਸ ਫੂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਨਰੁत्थान ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ पढ़ो। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बोले आमेन। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਜਾਇਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਠ ਤਲੀਤਾ ਕੁੰਮੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਹਿਰੇ ਤੇ ਹਕਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਫਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕਲਾਪਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਨਰੁत्थान ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਂਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਮਾਰਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹਟਾਓ। ਮਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ पत्थर हटाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगाई हे लाजर निकल आ, हे लाजर निकल आ, निकल आ। 2 शब्द कहे, हे लाजर निकल आ। लाजर बंदा बताया कब्र चो बाहर आ गया। 2 शब्द जीवन, बोलो आमेन। 2 वर्ड लाइफ, बोलो आमेन। 2 वर्ड लाइफ। परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है वो हो जाता है। आमेन। प्रभु ने कहा हे लाजर बाहर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बाए हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोष्ठ से लिपटा हुआ था
यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमेन, आमेन। जे तुसी अज विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मैं सदा तुहाडे नाल स्वर्ग विच रहना चाहुंदा हां, तां धरती उत्ते तुहानूं अपने आप नूं बदलना पएगा। बोलो आमेन। टूणा करने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, नीच कमाई दे लोभी, गालां कड्ढण वाले लोग, शराब पीण वाले लोग स्वर्ग विच नहीं जाणगे। धोखा करने वाले लोग, चोरियां करने वाले लोग स्वर्ग विच नहीं जाणगे। तुहानूं अपने आप नूं बदलना पएगा। जे तुसी स्वर्ग जाना चाहुंदे हो, जे तुसी चाहुंदे हो परमेश्वर दा पुत्तर धरती उत्ते तुहाडे नाल रहे और तुहानूं चमका के धरती दे उत्ते खड़ा करे, तां तुहानूं अपने आप नूं बदलना पएगा। अपने भरा नूं नहीं, अपनी पत्नी नूं नहीं, अपने भैण भरावां नूं नहीं, केवल और केवल अपने आप नूं। केवल और केवल तुहानूं अपने आप नूं बदलना पएगा। अपने आप नूं बदलो। परमेश्वर चाहुंदा है तुसी बदल के उहदे नाल चलो। बोलो आमेन, आमेन। तुसीं मैनूं दसो, एक व्यक्ति जिहड़ा 10 साल तो क्रिश्चन होवे ते अज भी गालां खड़दा होवे, कि वह क्रिश्चन है? कोई व्यक्ति 10 साल तो क्रिश्चन होवे, अज भी वह शराब पींदा होवे, वह क्रिश्चन की कैटेगरी च नाम है उहदा? बाइबल च लिखिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे लोग स्वर्ग में आण के दरवाजे ते खड़े हो कहणगे, हे प्रभु असीं तेरे नाम विच भूत कड्ढे, असीं तेरे नाम च लोकां नूं चंगा कीता। प्रभु कहंदा मैं तैनूं जाणदा ही नहीं, तू कौन आ? वो किहड़े लोग हन? जिहड़े क्रिश्चन हन चोरियां भी करदे हन। प्रभु कहंदा मैं नहीं जानदा कौन आ तू। जिहड़ा क्रिश्चन है ते धोखा करके पैसा कमाउंदा है, प्रभु कहंदा मैं जानदा ही नहीं कौन आ तू। प्रभु लोकां उन्हां नूं कहंदा मैं नहीं जानदा तू कौन है। जिहड़ा व्यक्ति क्रिश्चन है ते शराब पींदा है, परमेश्वर तुहानूं नहीं जानदा। जिहड़ा व्यक्ति व्यभिचार करता है और कहंदा मैं क्रिश्चन हां, परमेश्वर तुहानूं नहीं जानदा। नहीं जानदा परमेश्वर उस व्यक्ति नूं। और बाइबल च लिखिया, हर एक व्यक्ति जिहड़ा कहंदा हे प्रभु मैं तेरे नाम च भूत कड्ढे, मैं तेरे नाम च लोकां नूं चंगा कीता, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के दरवाजे से पहले ही खड़ा हो जाएगा और प्रभु कहेगा मैं तेनू नहीं जानदा। चेंज योरसेल्फ। अपने आप नू बदल लो। अज अपने आप नू बदल लो। जेड़ी चीज तुहानू स्वर्ग जाण तो रोकदी है, उन्होंने अपनी लाइफ चों एक कंडा समझ के बाहर कढ़ दो। अपनी लाइफ चों उन्होंने पत्थर समझ के अपनी लाइफ चों उन्होंने बाहर कढ़ दो, क्योंकि साडा जीवन परमेश्वर दे नाल है। साडा मरना भी मसीह है, साडा जीना भी मसीह है। आमेन। जे असीं स्वर्ग ही नहीं गए फिर असीं की खटिया? जे असीं स्वर्ग ही नहीं गए फिर सानू की फायदा? हालेलुया, हालेलुया। वो डाकू जेडे यीशु मसीह नाल सज्जे दे खब्बे टंगे गए, एक डाकू कहंदा जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तो आप भी थल्ले उतर सानू भी ला। दूसरा डाकू कहंदा नहीं प्रभु, जे तू अपने राज विच आवें तो मैनू याद करी। यीशु मसीह ने कहा अज ही तू मेरे नाल स्वर्ग लोक च होएगा, अज ही तू मेरे नाल स्वर्ग लोक विच होएगा। आमेन। वो एंड ते डाकू पछता गया और वो स्वर्ग विच चला गया। हालेलुया, हालेलुया। अज अपने आप को बदल लो। अज अपने आप को चेंज कर लो। जिथे जिथे करैक्शन करने की जरूरत है अपनी लाइफ में करैक्शन करो। जिथे जिथे बदलने की लोड़ है अपनी लाइफ को बदलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुहाडे जीवन के अंदर काम करता है। और परमेश्वर ने कहा पुनरुत्थान ते जीवन में हाँ, जो मेरे उत्ते विश्वास करता है जो मर भी जावे तद भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वो मेरे ते विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। बोलो आमीन।